ययातिना दीकरा यदुनो जे वंश चाल्यो ते यदुवंश कहेवायो अने ए यदुवंशमां शूरसेन थया, शूरसेनना वसुदेव थया, वसुदेवना लग्न देवकनी पुत्री देवकी साथे थया, देवकीथी 8 दीकरा अने 1 दीकरी थया वसुदेवने, ए दीकरी एटले सुभद्रा, अने 8मा दीकरा रूपे साक्षात भगवान श्री कृष्णનું प्रागट्य થયું। ભગવાન શ્રી કૃષ્ણની લીલાઓનો સંકેત કરીને પછી 9મા સ્કંદને વિરામ આપ્યો। આવો હવે ભગવાનના પ્રાગટ્ય માટે આપણે 10મા સ્કંદમાં પ્રવેશ કરીએ। ખૂબ સંક્ષેપમાં દર્શન કરાવ્યું તમને। 9 સ્કંદની કથા થાય એ પછી 10મા સ્કંદના પ્રારંભે ભગવાન પ્રગટ થાય। કેમ? રામાયણમાં તો પહેલા જ કાંડ બાલકાંડમાં રામજી પ્રગટ થઈ જાય છે, અને અહીંયા છે 10મા સ્કંદમાં। 9 સ્કંદની કથા 9 માસની સગર્ભાવસ્થા, બાળક પણ માના ગર્ભમાં 9 માસ પર્યંત રહે છે, અને 10મા મહિનાના પ્રારંભે બાળકનો જન્મ થાય। એટલે 10મા સ્કંદના પ્રારંભે ભગવાનનું પ્રાગટ્ય છે। 9 સ્કંદની કથા સાંભળો, નવધા ભક્તિની યાત્રા કરો, તો પછી ભક્તિના ફળ સ્વરૂપ ભગવાન પ્રગટ થાય 10મા સ્કંદમાં। 10મા સ્કંદ એ ભાગવતનું હૃદય। ઈશ્વર સર્વભૂતાનામ હૃદયેશર્જુન તિષ્ઠતિ, ભગવાન હૃદયમાં રહેલા છે। શ્રીમદ ભાગવતનું હૃદય છે 10મા સ્કંદ। જ્યાં હોય ત્યાં જ પ્રગટ થાય ને, ભગવાન હૃદયમાં રહે છે, એટલે 10મા સ્કંદ હૃદય રૂપ છે, એમાં ભગવાનનું પ્રાગટ્ય। ओम श्री परमात्मने नमः। राजा उवाच कथितो वंश विस्तारो भवता सोमसूर्ययोः राज्ञां चोभयवंश्यानां चरितं परमाद्भुतम्। यदोश्च धर्मशीलस्य नितरां मुनिसत्तमा तत्रांशेनावतीर्णस्य विष्णोर्वीर्याणि शंसनः। यदोश्च धर्मशीलस्य, यदुने धर्मशील कह्या। केम કે કથા એવી છે કે યદુ મોટા દીકરા, હવે રાજા યયાતિને અકાળે વૃદ્ધત્વ આવ્યું સસરાના શ્રાપથી, અને પછી એવું કહેવામાં આવ્યું કે તારો જે દીકરો પોતાની જવાની તને આપે અને તારો બુઢાપો લે તો એની હારે તું અદલા બદલી કરી શકે। રાજા યયાતિએ પોતાના દીકરા યદુને કહ્યું કે બેટા देखो मेरा मन अभी विषयों से तृप्त नहीं हुआ और शाप के चलते ये बुढ़ापा आ गया। अब बेटा पुत्र का तो कर्तव्य होता है, धर्म होता है कि बाप के सुख के लिए वो प्रयास करे। तो मेरे सुख के लिए तुम इतना काम करो कि तुम अपनी जवानी मुझे दे दो, मेरा बुढ़ापा तुम ले लो। अब बाप का बुढ़ापा लेने में यदु को कोई आपत्ति नहीं थी। पिता को सुख देने में हर बेटे का यह कर्तव्य होता है, कोई आपत्ति नहीं। लेकिन मेरी जवानी आप लेकर मेरी माता के साथ जो आप भोग भोगेंगे ये तो अधर्म हो जाएगा, और ये अधर्म करने के लिए यदु तैयार नहीं है। तो फिर बाप ने गुस्सा किया कि वैसे तू मेरा बड़ा लड़का है तो राज्याधिकार तेरा हो सकता है, ये राजगादी भविष्य में तुझे मिल सकती है, लेकिन यदि तूने मेरी बात नहीं मानी तो मैं तुझे राज्याधिकार से वंचित कर देता हूं। तो कहा पिताजी वो तो आपके अधिकार की बात है, आप चाहे मुझे राजा बनाएं चाहे न बनाएं, चाहे किसी और भाई को बनाएं, लेकिन मैं राज्य सत्ता की लालसा के चलते अधर्म तो नहीं करूंगा। तो जिसने
राज्य सत्ता को जाता कर दिया, छोड़ दिया, लेकिन धर्म को नहीं छोड़ा। इसको कहते धर्मशील। इसलिए यदोश्च धर्मशीलस्य, આ યદુના વંશમાં જે ભગવાનનું પ્રાગટ્ય થયું એ ભગવાનની લીલા મને વિસ્તારથી સંભળાવો ભગવાન. ભગવાનની આ કથા ભવરોગને દૂર કરવાની દવા છે, અને આ દવા કડવી નથી, મીઠી છે. શ્રોત્ર કાનને અને મનને આનંદ દેનારી છે. श्रोत्र मनोभिरामात. फिर ये दवाई मुंह से पीने की दवाई नहीं है, ये कान से पीने वाली दवाई है. और एक बात और कि भगवत कथा रूपी भवरोग को मिटाने वाली इस औषधि को देने वाले वैद, हे सुखदेव जी, आपके समान निवृत्त तृष्ण महापुरुष हैं. निवृत्त तरशई ही उपगीयमानात भवौषधात श्रोत्र मनोभिरामात. नहीं तो वैद्य जो लालचू હોય ને તો એવી દવા આપે કે દર્દ પણ ન જાય, દર્દી પણ ન જાય, ધંધો હાલતો રહે. रोग और रोगी दोनों बना रहना चाहिए, तब डॉक्टर का दवाखाना चलेगा. लेकिन अच्छा डॉक्टर है, पैसे का लालची नहीं है, तो वो तो तुरंत रोग मिटाएगा, रोगी को बचाएगा. तो आ भगवत कथा रूपी भवौषधिना देनारा वैद सुखदेवजी जेवा निवृत्त तृष्ण वैद छे. मने भगवाननी लीलाओ संभळावो. भगवाननी बाल लीला, भगवाननी व्रजलीला, ए पछी भगवाननी मथुरा लीला, पछी भगवाननी द्वारका लीला, आ बधुं मारे विस्तारथी सांभळवुं छे. ब्रह्मन दाऊजी महाराज तो रोहिणीजीना उदरथी प्रकट थया हता, तो ये देवकी माताना 7मा पुत्र केवी रीते कहेवाय छे? मने आ बधी कथा विस्तारथी संभळाववानी कृपा करो. सुखदेवजी महाराज राजानो प्रश्न सांभळी राजी थया. चौथा दिवसनी संध्या थवा जई रही हती. राजाए कंई खाधुं पीधुं नथी. राजा तने भूख अने तरस सतावता होय तो हूँ थोड़ी वार कथा ने विराम आपू, कुछ फलाहार तो कर लो, थोड़ा गंगा जल ले लो. राजा परीक्षिते कहूं, भगवान आपना मुखमांथी निकलता कथामृतनुं पान करो छो. जिंदगी भर खाधुं पीधुं अने भूख अने तरस सहन न थया एटला माटे तो आ शरीरथी पाप थयुं. आपना मुखथी निश्रुत अमृतनुं पान करी रह्यो छुं. मने कशुं खावानी कशुं पीवानी इच्छा नथी. नकोरड़ा उपवासनो, निर्जल उपवासनो ये चौथो दिवस हतो. चौथा दिवसनी संध्या थवा जई रही हती. कई खावानुं कई पीवानुं मन थतुं नथी. हरिकथा संभळाવો. थोड़ा समय पछी मरवानुं छे. अपना जैन मुनिओ जेम संथारो लई ले ने, खावानुं बंद करे, पाणी पण पीवानुं बंद करे, शरीर छूटी जाए. सुखदेवजी राजानी कथा प्रीति ने जोई प्रसन्न थई. कहूं, एवं निशम्य भृगुनंदन साधुवादम वैयासकिस्स भगवानथ विष्णुरातम प्रत्यर्च कृष्णचरितम कलिकल्मषघ्नम व्याहर्तुमारभत भागवत प्रधानः सम्यक् व्यवसिता बुद्धिः तव राजर्षि सत्तम. हे राजर्षि श्रेष्ठ, तारी बुद्धि ने धन्य छे. वासुदेव कथायाम ते यज्जाता नैष्ठिकी रति. तने भगवान नी कथा में नैष्ठिक प्रेम थयो छे.
बार बार तुम भगवान की कथा के लिए प्रश्न पूछे जा रहे हो। खाने पीने का कोई भान ही नहीं, न शरीर का भान है न समय का, बस हरि कथामृत पिए जा रहे हो। राजन, ये जो तुमने भगवान की कथा के विषय में प्रश्न पूछा है ना, ये प्रश्नकर्ता तुमको, जवाब में कथा सुनाने वाले हमको, और हम दोनों के संवाद को सुनाने वाले इन सबको पवित्र कर देगा। तत्पाद सलिलम यथा, जैसे भगवान के चरणों की धोवन गंगा स्नान करने वाले को, पान करने वाले को और प्रणाम करने वालों को, तीनों को पवित्र कर देती है, उसी प्रकार भगवान की कथा के विषय में पूछा गया प्रश्न भी पृच्छक को, वक्ता को और श्रोताओं को पवित्र कर देता है। सुनो राजा, भगवान के प्रागट्य की कथा सुनाता है। आ धराधाम ऊपर जारे पाप बहु वधी गया ने, अघासुर, बकासुर, वृषभासुर, आ बधा दैत्यो, जरासंध, शिशुपाल, आ बधा दुष्ट राजाओ, ए बधाना पापाचार, अनाचार, दुराचार, भ्रष्टाचारથી પીડાયેલી પૃથ્વી જ્યારે પાપનો ભાર સહન ન કરી શકી ત્યારે ગાયનું રૂપ લઈ રડતી રડતી ધરણી દેવી દેવતાઓ પાસે ગઈ। મારાથી આ પાપનો ભાર સહન થતો નથી, હે દેવતાઓ મારી સહાયતા કરો। દેવતાઓએ કહ્યું, હે ધરણી દેવી, અમે પણ તારી જેમ દુઃખી છીએ। યજ્ઞ યાગાદિ બંધ થયા છે, અમને મળતો ખોરાક બંધ થઈ ગયો, અમારી શક્તિ પણ ક્ષીણ થઈ છે। ચાલો આપણે બ્રહ્માજીને કહીએ। બ્રહ્માજી પાસે ગયા। બ્રહ્માજીએ કહ્યું, એક જ ઉપાય છે, પ્રભુ પાસે જઈએ। બ્રહ્માજી સાથે ભગવાન શિવ, ઇન્દ્રાદિ દેવતાઓ અને ગોરૂપ ધારિણી પૃથ્વી, આ બધા ક્ષીરસાગર ગયા। ત્યાં શેષશાહી નારાયણ સૂતા છે। તત્ર ગત્વા જગન્નાથમ દેવદેવમ વૃષા કપિમ, ત્યાં જઈ ભગવાન નારાયણની પુરુષ સૂક્તથી સ્તુતિ કરી। દેવતાઓની સ્તુતિ સાંભળી ભગવાન જાગ્યા। આ ક્ષીરસાગર જ્યાં ભગવાન શેષ શૈયામાં સૂતા છે, એ ક્ષીરસાગર ક્યાં છે? એ ભગવાન શેષ શૈયામાં શું કામ સૂવે છે? એ ફ્લોટિંગ બેડ છે, તરતી પથારી, અને એના ઉપર કેમ ભગવાન સૂતા રહે છે? એના નાભીમાંથી કમળને એમાંથી બ્રહ્મા થાય છે, એનો મતલબ શું છે? આવા પ્રશ્નો થવા જોઈએ તો સનાતન ધર્મના આ જે કથાનકો છે એનું રહસ્ય સમજાશે। ચર્ચા કરીશું। સ્તુતિ કરીને ભગવાનને જગાડ્યા। ભગવાન પ્રસન્ન થયા। આકાશવાણી થઈ, હે દેવતાઓ, ડરો નહીં, મારા અંશ સમેત હું પૃથ્વીમાં યદુવંશમાં પ્રગટ થઈશ। પૃથ્વીના ભારને હરીશ, દુષ્ટોનું દમન, સાધુઓનું પરિત્રાણ એટલે કે રક્ષણ અને ધર્મનું સંસ્થાપન કરીશ। યદા યદા હિ ધર્મસ્ય ગ્લાનિર્ભવતિ ભારત અભ્યુત્થાનમધર્મસ્ય તદાત્માनं સૃજામ્યહम् પરિત્રાણાય સાધૂનાં વિનાશાય ચ દુષ્કૃતામ ધર્મ સંસ્થાપનાર્થાય સંભવામિ યુગે યુગે, સંભવામિ યુગે યુગે, સંભવામિ યુગે યુગે। બ્રહ્માજી આકાશવાણી સાંભળી સર્વ દેવતાઓને સાંત્વના આપી। ભગવાન પ્રગટ થશે।
जब जब अस्तित्व को भूख लगती है तो कोई दिव्य विभूति पृथ्वी पर प्रकट हो जाती है। देवताओं ने कहू ब्रह्माजीए, तमे लोको पण कोईक ना कोईक रूपे अवतरो, भगवाननी साथे लीलामां सहयोग करो। देवताओ आव्या गोवाळिया बनीने, एनी स्त्रीओ गोपीओ बनीने। ए देवरूपा गोपीओ छे। अहींया पृथ्वी पर मथुरामां देवकनी दीकरी देवकीना लग्न वसुदेवजी साथे थया। राज परिवारनी कन्या छे, उग्रसेन राजा छे, भाई देवक। एक कथा एवी छे कि देवकनी बधी दीकरीओने वसुदेव परण्या छे। देवकीनी साथे वसुदेवजीनुं लग्न थयुं। दायज आप्यो, कन्याने विदायनी वेळा आवी, रथ तैयार कर्यो अने एना उपर वसुदेव अने देवकी विराजमान थया। देवकी सासरे जाय छे। भाई कंस सगो भाई नथी, पितराई छे, पण बेन देवकी माटे प्रेम बोल्यो, मारी बेन देवकी ने एना सासरे मूकवा हूँ जईश। केटलाक समाजमां आजे ते रिवाज छे कि दीकरीना लग्न थाय त्यारे एनो भाई एनी हारे जाए, एने मूकवा। कंस पोते सारथी बन्यो। बधाने एम थयुं केटलो प्रेम छे पोतानी बेन माटे। पण दुष्ट लोकोनो प्रेम ए तो क्षणे रुष्टा क्षणे तुष्टा, रुष्टा तुष्टा क्षणे क्षणे। भगवान ने थयुं हूँ जेना द्वारा प्रगट थवानो एना जीवन रथनो सारथी कंस होय ए बराबर नहीं। कंस एटले देहाभिमान। आकाश में आकाशवाणी थई, अस्यास्त्वामष्टमो गर्भो हंतायां वहसे बुध। हे अबुध, जे तारी बहन देवकी प्रत्ये तने आटलो प्रेम छे एनो ज आठमो दीकरो तने मारशे। एनो आठमो गर्भ, एनाथी तारो नाश थशे। कंसे सांभळ्युं अने गभरायो, रथ ने रोक्यो, विचार कर्यो, आ मारी बहन देवकीना आठमा संतान थी मारो नाश। देवकी जीवती रहेशे तो एना संतान थी मारो नाश थशे, माटे हूँ देवकीने ज मारी नाखूं। चोटलो झाल्यो देवकीनो, तलवार काढी बार देवकीनु मस्तक कापवा माटे। भगवाननी मां छे, निर्भय। चोटलो झाल्यो छे भाई कंसे अने वसुदेवजीनी सामे जोयुं, ई पति छे। पाति इति पति, जे रक्षा करे ते पति, भरण पोषण करे भरता। अने वसुदेव पण क्षत्रिय छे। वसुदेव सुंदर छे, वसुदेव शूरवीर छे अने जेटला वीर छे एटला पाछा धीर छे। वसुदेवजीए पण सामे तलवार न खेंची, बुद्धिथी काम लीधुं। हाथ पकड़ी लीधो कंसनो, तलवार वाळो। मित्र कंस, क्या कर रहे हो? तुम लोगों ने अभी अभी तुम्हारे परिवार की इस कन्या का मुझे दान किया है। अग्नि की साक्षी में, देवों की साक्षी में, ब्राह्मणों की साक्षी में, सब सगे संबंधियों की साक्षी में तुमने अपने परिवार की इस कन्या का मुझे दान किया। अब ये मेरी पत्नी है। दान में दी हुई वस्तु न वापस ली जा सकती है, न मिटाई जा सकती। ये अधर्म है। और मित्र, तुम भगिनी हत्या करोगे, तुम्हारी बेइज्जती होगी, लोग तुम्हारी टीका करेंगे, आलोचना करेंगे। साम दाम दंड भेद थी कंस ने समझाव्यो। वखाणे कर्या छे एना, धर्मज्ञ कहो है ना, तुम धर्म को जानने वाले और तुम ऐसा अधर्म करोगे।
भगिनी हत्या का पाप अपने माथे पर लोगे, तुम्हारी बदनामी होगी। અને કંસ જેવા ઘણા ઇગોઇસ્ટિક હોય ને એ પાછા આમ ડરે બહુ, सबसे बड़ा रोग क्या कहेंगे लोग, ये सबसे बड़ा रोग क्या कहेंगे लोग। એટલે થોડો વિચાર તો થયો ને કંસ, એટલે વસुदेवजी વાત આગળ વધારી। बात रही इसके 8वें संतान से तुम्हारे मृत्यु की, तो कंस मैं तुमको वचन देता हूं इससे होने वाली संतान मैं तुम्हें दे दूंगा, तुम जो चाहो करना। બધી રીતે વસુદેવજીની વાત વિચારવા જેવી લાગી કંસને અને સ્વીકારવા જેવી લાગી। पक्का वचन, बोले हाँ पक्का वचन है। વસુદેવજી એક એવું વ્યક્તિત્વ છે કે કંસને પણ એના બોલવામાં ભરોસો કરવો પડે કે આ બોલ્યું પછી ફરશે નહીં। વસુદેવ અને દેવકીનું દાંપત્ય, 6 દીકરા થયા। વસુદેવે વચન અનુસાર આપ્યા, કંસે મારી નાખ્યા। 7મા સંતાન રૂપે સાક્ષાત શેષ માં દેવકીના ગર્ભમાં પધાર્યા। કેમ કે શેષજીએ કહ્યું કે રામાવતારમાં પ્રભુ તમે મોટા ભાઈ થયા હતા ને હું નાનો ભાઈ બન્યો તો લક્ષ્મણ, એટલે વનવાસ થયો, તમે આગળ આગળ અમે પાછળ પાછળ, કેટલા દુઃખો ભોગવવા પડ્યા। આ વખતે આવું કાંઈ ન થાય એટલા માટે હું પહેલો જાઉં, હું મોટો ભાઈ થઈશ, તમે પાછળથી આવો, તમે નાના ભાઈ। એટલા માટે શેષ નારાયણ 7મા પુત્ર રૂપે પહેલા પધાર્યા મા દેવકીના ગર્ભમાં। ભગવાનના આદેશથી યોગ માયાએ દેવકી માના ગર્ભમાંથી શેષને સંકર્ષણ કરી વસુદેવજીના બીજા પત્ની રોહિણી નંદ બાવાના ગોકુળમાં રહેતા હતા એ રોહિણીજીના ગર્ભમાં પ્રસ્થાપિત કર્યા। અહીંયા દેવકીને 7મા ગર્ભનો પ્રસવ જ નથી થયો અને ત્યાં નંદ બાવાને ત્યાં રોહિણીજીના ઉદરથી બોલીએ દાઉજી મહારાજ કી જય। આ સમાચાર વસુદેવજીને પહોંચાડવામાં આવ્યા અને સમાચાર કંસને પણ પહોંચ્યા કે દેવકીને 7મો ગર્ભ હતો પણ હવે નથી। કોઈકે કહ્યું કે કોઈ ભયને કારણે પડી ગયો હશે ગર્ભ, તો કોઈ બોલ્યું એવું જો હોય તો હવે જે આવે એ 8મો, महाराज तुम्हारो काल। तो कोई चांपलूस बोलियो अरे चुप भी करो, हमारे महाराज तो काल के भी काल है, महाराज डरने की कोई बात नहीं और सावधान हो जाइए, अब तक तो बहन के ऊपर दया करी, अब इसको कारागार में कैद कर दो। वसुदेव અને દેવકીને કારાગૃહમાં કેદ કર્યા, મજબૂત ચોકી પહેરો લગાડ્યો। તો વસુદેવજી અને દેવકીજી રાજી થયા કે બહુ સારું કર્યું, અહીંયા એકાંતમાં, અહીંયા કોઈ મળવા વાળું નહીં અને નિરાતે ભગવાનનું ભજન થશે એકાંતમાં। વસુદેવજી અને દેવકીજી ભગવાનનું ભજન કરે છે। સમય ગયો, ઉનાળો ગયો અને ચોમાસું આવ્યું, જેઠ ગયો, અષાઢ આવ્યો, અષાઢ ગયો અને શ્રાવણ આવ્યો, શુક્લ પક્ષ ગયો અને કૃષ્ણ પક્ષ આવ્યો, એકમ બીજ ત્રીજ ચોથ પાંચમ છઠ હાતમ ગઈ, આઠમ આવી। ભગવાને વિચાર કર્યો કે હું ચંદ્રવંશમાં પ્રગટ થવા જઈ રહ્યો છું, તો મારે ચંદ્રમાની પત્નીમાં પ્રગટ થવું જોઈએ। चंद्रमा निशानाथ छे, रात्रि ना स्वामी, इसलिए मैं निशा में रात्रि में प्रकट होऊंगा। हूँ देवकी माथी प्रकट थवा जई रह्यो छुं। रोहिणी माता ने खोटू लागशे तो के केम हूँ वसुदेवजीनी पत्नी नहोती, तमे मारामां पण प्रकट थई शक्या होत, मारी कुखे जन्म्या होत। एटले भगवाने रोहिणी नक्षत्र पसंद कर्युं।
જેથી કરી રોહિણી માને કહી શકાય કે માં હું તારામાં પણ પ્રગટ થયો છું. सूरज ढल गया, निशा उतर आई, दुनिया सोई है, कारागार में वसुदेव और देवकी जाग रहे हैं. मध्य रात्रि दोनों भजन कर रहे हैं. भगवान अपि विश्वात्मा भक्तानां अभयंकरः आविवेशांश भागेन मनानक दुंदुभे. ભગવાન સૌથી પહેલા વસુદેવજીના મનમાં પધાર્યા અને ત્યાં તો વસુદેવજી એવું તેજોમય રૂપ થઈ ગયું એનું, જાણે સાક્ષાત સૂર્યનારાયણ કારાગારમાં બેઠા હોય. દેવકીજી પોતાના પતિના દર્શન કરે છે. થયું કે આવા તેજોમય મેં આમને ક્યારેય જોયા નથી, જાણે કોઈ નૂર ઉતરી આવ્યું હોય મારા પતિના ઉપર એવું લાગે છે. અનુરાગપૂર્વક પોતાના પતિના દર્શન કર્યા. વસુદેવજી માંથી એક દિવ્ય તેજ પ્રગટ થયું અને દેવકીની અંદર સમાઈ ગયું. ભગવાન પધાર્યા દેવકી માના ગર્ભમાં. સા દેવકી સર્વ જગન નિવાસ નિવાસ ભૂતા નિતરામ નરે જય. देवकी मैया जगन निवास के लिए निवास भूता हो गई. भगवान पधार्या જ્યારે માં દેવકીના ગર્ભમાં બ્રહ્માદિ દેવતાઓ આવ્યા, ગર્ભસ્તુતિ કરે છે. સત્યવ્રતમ સત્યપરમ ત્રિસત્યમ સત્યસ્ય યોનિમ નિહિતમ ચ સત્યે सत्यस्य सत्यमृत सत्यनेत्रम सत्यात्मकं त्वां शरणं प्रपन्ना. 9 વાર સત્ય ઋત શબ્દનો પ્રયોગ છે આ શ્લોકમાં. આપ જે કરશો આપ સત્ય સ્વરૂપ છો. આપની પ્રત્યેક લીલા, આપનું પ્રત્યેક કર્મ સત્ય છે. આપનું સ્વરૂપ સત્ય છે. આપ સત્યવ્રત છો. આપ સત્યનું પણ ઉદ્ગમ સ્થાન છો. આપ સત્યની અંદર સન્નિહિત છો. આપ સત્યનું પણ સત્ય છો. આપ જે કરશો તે સત્ય, આપ જે કહેશો તે સત્ય. ભગવાને કહ્યું हम माखन चोरी करेंगे, बोले वो भी सत्य. हम रास रचाएंगे, बोले वो भी सत्य. चीर हरण करेंगे, वो भी सत्य. 16,108 नारी के स्वामी बनेंगे, वो भी सत्य. बोले हम युद्ध से भागे तो, बोले आपका भागना भी सत्य, कल्याणकारी. बोले शंका तो नहीं करोगे? नहीं. तो जाओ अब मौज करो, हम पर छोड़ दो सब, शंका मत करना. तोय करी, ब्रह्माए करी, इंद्रए पण करी, वरुणे, कामदेवे, कई ने फरी गया देवताओ. कोई शंका न करवी જોઈએ, છતાંય ભગવાનની લીલામાં બ્રહ્માજીને શંકા થઈ. બ્રહ્માદિ દેવતાઓ સ્તુતિ કરીને ગયા. મધ્યરાત્રિ નિશીથ બેલા 5 મહાભૂત શુદ્ધ થયા. અથ સર્વગુણોપેત કાલ પરમ શોભન યર્હ્યેવાજન જન્મર્ક્ષમ શાંતર્ક્ષગ્રહ તારકમ.
ભર ચોમાસે આકાશ વાદળા વગરનું થયું, તારા નક્ષત્ર ઉડુગણ દેખાવા લાગ્યા, પ્રકાશિત થવા લાગ્યા. વવયુ વાયુ સુખ સ્પર્શ પુણ્ય ગંધવ શુચિ. શીતલ મંદ સુગંધી વાયુ આવવા લાગ્યો. અગ્નયશ્ચ દ્વિજાતીનાં શાંતાસ્તત્ર સમિન્ધત. ઋષિઓ બ્રાહ્મણોના આશ્રમોની યજ્ઞશાળાઓની વેદિકામાં બુજાઈ ગયેલો અગ્નિ એની મેળે પ્રગટ થઈ ઉઠ્યો. અને એ બ્રાહ્મણોએ ને ઋષિઓએ જોયું કરે અરે અગ્નિદેવ એની મેળે પ્રગટ થયા હવન કુંડમાં. અને તરત ત્યાં જઈને હવનની સામગ્રી લઈ સ્વાહા સ્વાહા મંત્રો બોલાવવા માંડ્યા. સ્વાહાકાર સાથે આહુતિ અપાવવા માંડી. જે સ્વાહાકાર અને વષટકાર સંભળાતા નહોતા એ ફરીથી ચાલુ થયા. નદ્યઃ પ્રસન્ન સલિલા હૃદા જલરુહ શ્રિયઃ. ભર ચોમાસે નદીઓના નીર નિર્મળ થયા, કલકલ નિનાદ કરતી વહેવા લાગી. નદી નાળા સરોવરો એના જળ ચોમાસામાં નિર્મળ થયા, નહીં તો ડોળા હોય. મહી મંગલ ભૂઇષ્ઠ પુરગ્રામ વ્રજાકર. ભર ચોમાસે ધરતી કાદવ કીચડથી રહિત થઈ. સમય રાત્રિનો પણ સરોવરની અંદર કમળ ખીલ્યા, ભમરા ગુંજારવ કરવા લાગ્યા. આકાશ વાયુ જળ તેજ પૃથ્વી આ પાંચે મહાભૂતનું વર્ણન કર્યું છે વ્યાસજી આ જગ્યાએ. પાંચે મહાભૂત શુદ્ધ થયા. એમ ભગવાન પ્રગટ થવાનો સમય આવે, યોગી હોય ને સાધક, એનો પાંચ ભૌતિક દેહ શુદ્ધ થાય, પાંચે મહાભૂત શુદ્ધ થાય. યોગીનું શરીર પવિત્ર, હળવું ફૂલ, મન પ્રસન્ન. જગુહુ કિન્નર ગંધર્વાસ્તુષ્ટુવ સિદ્ધ ચારણ વિદ્યાધર્યશ્ચ નંદૃતુઃ અપ્સરોભિः સમં તદા મુમુચુર્મુનયો દેવાસુમનાંસિ મુદાન્વિતા. મંદં મંદં જલધરા જગર્જુરનુસાગરં જગર્જુરનુસાગરં જગર્જુરનુસાગરં. મધ્યરાત્રિ ચંદ્રમાએ રોહિણી નક્ષત્રમાં પ્રવેશ કર્યો નિશીથ બેલા. અને એ સમયે ખાલી જયઘોષ કરજો, મથુરાના કારાગારમાં એક દિવ્ય પ્રકાશ પ્રગટ થયો. બોલીએ પુરાણ પુરુષોત્તમ ભગવાન. એ પ્રકાશમાંથી પછી એક આકૃતિ પ્રગટ થઈ. શંખ ચક્ર ગદા પદ્મધારી ચતુર્ભુજ. તમદ્ભુતમ બાલકમંબુજે ક્ષણમ ચતુર્ભુજમ શંખ ગદાર્યુદાયુધમ શ્રીવત્સલક્ષ્મં ગલશોભિકૌસ્તુભમ પીતાંબરમ સાંદ્રપયોદસૌભગમ. શંખ ચક્ર ગદા પદ્મધારી ચતુર્ભુજ ભગવાન ના દર્શન થયા. વસુદેવજી અને દેવકીજીએ ભગવાનની સ્તુતિ કરી.
પછી ભગવાનની વાણી સંભળાણી, तुम ही दोनों पूर्व सर्ग में पृश्नी और सुतपा थे, तुम लोगों ने बहुत तप किया, मैंने प्रसन्न होकर वर मांगने के लिए बोला तो तुमने मांगा, प्रभु हम दोनों पति पत्नी को आपके जैसा पुत्र मिले। तो मैंने कहा था कि मेरे जैसा तो संभव नहीं, क्योंकि मेरे जैसा कोई नहीं है, लेकिन मैं स्वयं ही तुम्हारा पुत्र बनकर आऊं यह तो संभव है। और एक बार नहीं 3 बार आऊंगा। उस वक्त मैं पुत्र बनकर आया, पृश्नी गर्भ कहलाया। એ પછીના જન્મમાં તમે કશ્યપ અને અદિતિ બન્યા, હું બીજી વાર તમારો પુત્ર બનીને આવ્યો, વામન કહેવાયો, ઉપેન્દ્ર, અને આ ત્રીજી વાર તમે બંને વસુદેવ અને દેવકીના રૂપમાં આવ્યા છો। હું ત્રીજી વાર તમારો પુત્ર બની અને પ્રગટ થયો છું। એ સાંભળતા દેવકી અને વસુદેવજીની આંખોમાંથી આનંદના અશ્રુ, પ્રભુ અમારે ત્યાં પ્રગટ થયા, પુત્ર બનીને આવ્યા। પણ દેવકીમાં આવું થાય ને ત્યારે બહેનોની બુદ્ધિ બહુ વધારે કામ કરે, સાવધાન થઈ જાય। રાજી તો થયા, પણ દેવકીજીએ કહ્યું, પ્રભુ તમે કહો છો પુત્ર બનીને આવ્યો, પણ આ રૂપ તો તમે બાપનું બનાવ્યું છે, પિતાનું બનાવ્યું। આ 4 ભુજા, આ શંખ ચક્ર ગદા પદ્મ, અમારા છોકરા રમકડા લઈને જન્મતા નથી પ્રભુ, રમકડા તો હું આપીશ। ભગવાન હસ્યા। 4 હાથમાં શંખ ચક્ર ગદા પદ્મ હતા, ગાયબ। लो अब ठीक है। फिर बोली देवकी मैया, प्रभु हमारे बच्चे 4 हाथ वाले नहीं होते, 2 हाथ वाले होते हैं। ये 4 हाथ वाला बच्चा कोई दूसरा देखेगा तो कहेगा, देवकी क्या तूने तो बच्चा पैदा किया है जिसके 4 हाथ है। भगवान मुस्कुराए। 4 में से 2 भुजा गायब, भगवान द्विभुज बन गए। लो अब ठीक? ठीक नहीं है। अब क्या है? बोले हमारे बच्चे वस्त्र और आभूषण के साथ पैदा नहीं होते। अच्छा। प्रभु फिर मुस्कुराए, एकदम छोटे से बालक बन गए। अब कोई वस्त्र नहीं, कोई आभूषण नहीं। वस्त्र है माया का प्रतीक और ये आभूषण है गुण, मतलब माया रहित निर्गुण शुद्ध सच्चिदानंद, वो है श्री कृष्ण। परब्रह्म। छोटे से बालक के रूप में फिर हंसते हुए पूछा, अब तो ठीक है मैया? नहीं, अभी भी ठीक नहीं है। बोले अब क्या है? बोले 2 बात। एक तो बोल क्यों रहे हो, बातें क्यों कर रहे हो? हमारे बच्चे पैदा होते हैं तो आते ही हाय हल्लो नहीं करते, बातें नहीं करते। और दूसरा, ये हंसना बंद करो। हमारे बच्चे पैदा होते हैं तो रोते हैं। भगवान मौन हो गए और हंसना बंद, और बालक के रूप में मां देवकी की गोदी में आ गए। हंसना बंद और रोना शुरू कर दिया। सुनी बचन सुजाना रोदन ठाना, होई बालक सुर भूपा। बोलिए श्री बाल कृष्ण लाल की जय। अब देवकी प्रसन्न हुई, अब हंस रही है मां देवकी। હવે બરાબર ભગવાનને તે મનુષ્ય થતા શીખવાડે છે આ માં, કે પૃથ્વી ઉપર આવો મનુષ્ય બનીને
તો કેવી રીતે રહેવાય, કેવી રીતે મનુષ્ય થવાય એ માં શીખવાડે છે. દેવકી रोने लगे तो अब देवकी ने कहा, अरे मत रो मेरे लाला मत रो, तेरा मामा सुन लेगा तो आ जाएगा, मार डालेगा, मत रो मेरे लाला. वसुदेवजीએ ટોપલો તૈયાર કર્યો, એમાં વસ્ત્ર બિછાવ્યું, બાલકૃષ્ણલાલ ને એમાં પધરાવ્યા. ટોપલાને માથા ઉપર મૂચક્યો, હાથ પગની અંદરથી બેડીના બંધન કાટ 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 તૂટી ગયા. અને જેવા વસુદેવ ચાલ્યા, દેવકીએ પૂછ્યું, नाथ? बोले हाँ, मित्र नंद के यहां छोड़कर आता हूं. रोहिणी भी वहीं है और रोहिणी का कुमार भी वहीं है, उसके साथ साथ ये भी पलेगा बढ़ेगा और नंद मुंह नहीं खोलेगा, मर जाएगा लेकिन मुंह नहीं खोलेगा, ऐसा हमारा मित्र है. देवी तुम हरि का स्मरण करो, मैं यूं गया यूं आया. जेवा निकळ्या बहार, ભગવાનની માયાને કારણે દ્વારપાળો બધા નિદ્રાધીન થઈ ગયા હતા. દરવાજા એની મેળે ખુલ્યા. વસુદેવજી બહાર, ઝરમર ઝરમર વરસાદ વરસે છે. શેષે આવી છત્ર કર્યું. વીજળીના ચમકારામાં અંધારી રાતમાં રસ્તો શોધતા શોધતા જમનાજીને કાંઠે, પણ જમનાજી બે કાંઠે વહે છે, પૂર આવ્યું છે, લોઢ ઉલ્લે છે. પણ ભગવાનના વચન યાદ આવ્યા કે યમુના તમને માર્ગ આપશે. વસુદેવજી નિર્ભીકપણે માથે ટોપલામાં શ્રી કૃષ્ણને લઈ જમનાજીમાં પ્રવેશ કરે છે. પૂર આવ્યું છે, પૂર, પ્રવાહ છે વેગીલો. આમ થોડા જેમ જેમ ઉતરતા જાય એમ તણાતા જાય. એટલે મનમાં બીક લાગી કે રે યમુના, મેરે લાલા કે સાથ મુझे બહા લે જાયેગી ક્યા? પણ એવો ઉભરો આવ્યો છે આનંદનો યમુનાને કે આજ મારો નાથ, મારો ધણી મારે ત્યાં આવ્યો અને એના ચરણનો સ્પર્શ કર્યા વગર કેમ જવા દઉં? बढ़ने लगी यमुना जी. छाती સુધી પાણી આવ્યા, गला સુધી पानी आया और यमुना उछल रही है भगवान से मिलने के लिए. भगवान बालकृष्ण टोपला माथी પોતાનો ચરણ બહાર કાઢી અંગૂઠાથી યમુનાને સ્પર્શ આપ્યો. ઘણા કોઈ ભૂલ કરતા હોય તો આપણે પગનો અંગૂઠો અડાડીને નથી કહેતા, બિહેવ યોરસેલ્ફ, સાવધાન. અને ભગવાનના ચરણનો સ્પર્શ પામ્યા અને યમુનાજી એકદમ શાંત થયા. પાણી ક્યાંક ક્યાંક ગોઠણ ગોઠણ, ક્યાંક તો ઘૂંટણ સુધીના થઈ ગયા. સલામત સામે પાર વસુદેવજી પહોંચ્યા ગોકુળમાં, નંદાલયમાં. યશોદાજી સુતાતા. બાલકૃષ્ણને ત્યાં પધરાવ્યા. માયા પુત્રી બની યશોદાની અને પ્રગટ થયા હતા. એ માયા પુત્રીને પાછા ટોપલામાં પધરાવ્યા. જેમ ગયા હતા એમ પાછા આવ્યા માયાને લઈને. મથુરામાં આવ્યા અને જેવા કારાગારમાં પ્રવેશ કર્યો, દ્વાર એની મેળે બંધ થયા. માયા પુત્રી જેવા દેવકીના ખોળામાં આપ્યા અને માયા રડવા લાગ્યા. તુરંત પેલા દ્વારપાળો જાગ્યા. એને ખબર પડી, અરે જાઓ જાઓ, જય કોઈ મહારાજ કંસને કહો દેવકીને 8મા ગર્ભનો પ્રસવ થઈ ચૂક્યો છે. ભગવાન પ્રગટ થયા તે કોઈને ખબર ન પડી અને માયા આવી, બધાને ખબર થઈ ગઈ. એમ જ હોય, જેના ઘરમાં માયા આવે ગામ આખાને ખબર પડે કે ઓહો બંગલો તો જુઓ, આ 2-3 મોટર ગાડીઓ. જેના ઘરમાં માયા આવે ગામ આખાને ખબર પડે. કંસને ખબર પડી, હાથમાં ખડગ સાથે કંસ આવ્યો. દ્વારપાળોએ દરવાજા ખોલ્યા. એ પેલા બધું થઈ ગયું તો આ કોઈને ખબર નથી. અદલા બદલી બધી થઈ ગઈ. દેવકી, વસુદેવ ક્યાં છે મારો કાળ? देवकी कहूं भैया ये तो पुत्री है, ये तुम्हारा क्या बिगाड़ेगी? अबला. नवाई लागी कंस ने, जेनाथी मारू मृत्यु ते अबला. पण थयुं ए अबला क्यारे सबला थाय काई नक्की नहीं. मारे तो देवकीना 8મા ગર્ભનું 8મા સંતાનનું કામ છે. એ માયા પુત્રીને પગ પકડીને ખેંચી લીધી દેવકીના હાથમાંથી, ગોળ ગોળ ફેરવી ઘુમાવી પથ્થરની દિવાલમાં પછાડી, પણ ભટકાણી નહીં.
છટકી ગઈ, અંતર ધ્યાન થઈ ગયું. કંસ હજી કઈ સમજે કે આનું તો મરદું નીચે પડવું જોઈતું તું, આ ગઈ ક્યાં? ક્યાં ગઈ? ત્યાં તો કારાગારમાં ઉપર અષ્ટભુજાળી પરાંબા ભગવતી પ્રગટ થઈ, અટ્ટહાસ્ય કરતી બોલી, દુષ્ટ તું મને શું મારવાનો? તારો કાળ સુરક્ષિત જગ્યાએ પહોંચી ગયો છે. આમ કહી અને અટ્ટહાસ્ય કરતા કરતા અંતર ધ્યાન થઈ. કંસ પરેશાન. પછી તો એ વસુદેવ ને દેવકીની આગળ હારી હારી વાતો કરે, એને કરવા દો, આપણે જઈએ ગોકુળ. ગોકુલ મેં ભોર ભઈ. બ્રાહ્મ મુહૂર્તમાં નંદ બાબા રોજની જેમ જાગ્યા, ગૌશાળામાં ગાયોની સેવા કરવા માટે પધાર્યા. વરસાદ થંભી ગયો છે, જમનાના જળ નીર ઓસરી ગયા છે, ધરતીએ લીલી ચાદર ઓઢી લીધી છે, હજી આમ ભળકડું થતું જાય છે, શીતળ બંધ સુગંધી વાયુ વાય છે, સુંદર વાતાવરણ. અને એમાં નંદાલયની 4 દિવાલોએ શિશુરુદન સાંભળ્યું. ભગવાનને એમ થયું ક્યારનો આવ્યો છું, કોઈ બોલાવતું નથી. બોલાવે ક્યાંથી, કોઈને ખબર જ નથી હું આવ્યો, આ તો મધરાતનો મહેમાન. રડવા લાગ્યા બાલકૃષ્ણ પ્રભુ. मां यशोदा जाग्या, सुंदर सांवले सलोने शिशु को देखा, आनंद से भर गई मैया, कुछ बोल न पाई. मन ही मन सोची, अरे मैं बावरी सोती रही और मेरे यहां इतना सुंदर लाला हुआ है. उठा करके गोदी में भर लिया, आनंद से भर गई मां. पण त्यारे भगवान ने एम थयुं कि हूँ रड़ू, मां जागे बीजा बधाने बोलावे, हवने खबर करे. पण मां तो पोते आनंद में एवी भराई गई कि कई बोलती ज नथी, बस आनंद में रड़वा ज मांडी. रोमांच हो आया એટલે ભગવાને રડવાનું વોલ્યુમ વધાર્યું કે બારનું કોક સાંભળે, એ સાંભળો, અમે આવી ગયા, हम आ गए, सुनो, हम आ गए. जोर जोर से रोने लगे. અને એ સાંભળ્યું કોણે? બાર નંદ બાવાની બેન, નામ એનું સુનંદા, જશોદાની નણંદ, એણે સાંભળ્યું. અને એના કાન ચમક્યા कि लगता है वो शुभ घड़ी आ चुकी है. दौड़ कर वो आई यशोदा के कमरे में. देखा तो भाभी की गोदी में सुंदर बालक. भाभी ये क्या? अब बोली यशोदा, देख रही सुनंदा ठाकुर ने कृपा की है, लालो भयो है. बोले अच्छा, अभी जाकर भैया को सुनाती हूं. वहां से भागी सुनंदा दौड़ती हुई गौशाला में. भैया भैया भैया, अरे सुनो भैया, बधाई हो, आपके यहाँ लालो भयो है. અને સાંભળતાની સાથે નંદ કે આનંદ भयो.